મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ભાજપ ઉમેદવારની યાદી જાહેર કરી રહ્યું છે. We have been able to declare 238 seats, and today we declared 46 seats more. So 284 seats have been declared. Today, we declared 238 seats. Today we declared 46 seats and 284 seats in total. So today जो हम 46 लाए हैं उसके साथ it becomes 286 seats. I start with Goa. North Goa, Shripad Yeso Nayak. हम जानते हैं कि he is our minister, a senior leader, and he is again going to contest from North Goa. South Goa, Advocate Narendra Keshav Savaikar. Madhya Pradesh, Morena Narendra Singh Tomar. Madhya Pradesh, Bhind, Srimati Sandhya Rai. Madhya Pradesh, Tikamgarh, Shri Virendra Kumar Khatik. Madhya Pradesh, Damo, Shri Prahlad Patel. He is our senior leader and a member parliament, sitting member parliament. Satna from Madhya Pradesh, Shri Ganesh Singh. Again, Madhya Pradesh, Rewa, Shri Janardhan Mishra. Madhya Pradesh, Siri, Shri Riti Pathak. Shahdol, Srimati Himadri Singh. Jabalpur, Shri Rakesh Singh. He is the president of the Bharatiya Janata Party, Madhya Pradesh, who is contesting from Jabalpur. Mandla, Shri Faggan Singh Kulaste, our ex-minister. Hoshangabad, Shri Uday Pratap Singh. Again, Ujjain, Shri Anil Firojia from Ujjain seat. Mandsaur, Shri Sudhir Gupta, he is a sitting MP. Khandwa, Shri Nand Singh Chauhan, he is the ex-president of Bharatiya Janata Party, Madhya Pradesh. Then Betul, Shri Durga Das Uike. Rajmahal, now I start Jharkhand. Rajmahal, Shri Hem Lal Murmu. Dumka, Shri Sunil Soren. Godda, Shri Nishikant Dubey, he is the sitting MP from Godda. Dhanbad, Shri Pashupati Nath Singh. Jamshedpur, Vidyut Varan Mahto. Singhbhum, Shri Lakshman Giluva. Khuti, our ex-chief minister and a senior leader, Shri Arjun Munda. Khuti, Lohardagga, Shri Sudarshan Bhagat, the ex-minister. The present minister. Yes. Palamu, Shri Vishnu Dayal Sharma. Hazaribagh, our minister, aviation minister, Shri Jayant Sinha. Shri Vinod Bhai Chavda, now Gujarat starts, Kutch. Shri Vinod Bhai Chavda. Sabarkantha, Deep Singh Rathod. Ahmedabad West, Shri Kirit Bhai Solanki, Dr. Kirit Bhai Solanki. Surendra Nagar, Dr. Mahendra Bhai Munjpara. Rajkot, Shri Mohan Bhai Kundaria. Jamnagar, Shri Poonam Ben Madam. Amreli, Shri Naran Bhai Khajadia. Bhavnagar, Mrs. Bharti Ben Shial. Kheda, Dev Singh Chauhan. Dahod, Shri Jaswant Singh Bhabor. Mrs. Vadodara, Mrs. Ranjan Ben Bhatt. Bharuch, Shri Mansukh Bhai Wasawa. Bardoli, Shri Prabhu Bhai Wasawa. Navsari, Shri C.R. Patil. Valsad, Shri K.C. Patel. अब हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, Shri Krishan Kapoor. He is the minister from Himachal. Shri Krishan Kapoor. Mandi, sitting MP Ram Swarup Sharma. Hamirpur,
Shri Anurag Thakur, who is the sitting MP, Yuva Morcha president, and a very young leader, youth leader from Himachal Pradesh. Shimla, there's a change, Shri Suresh Kashyap. इसके साथ साथ कर्नाटक में कोलार में मुनि स्वामी कोलार सीट से 28 नंबर की सीट है, और मांड्या सीट है जहां से इंडिपेंडेंट को श्री सुमा लता, हाँ, इनको हम इंडिपेंडेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के आज जो सीट्स हैं उसमें 238 हमने कल तक डिक्लेयर की थी शाम तक, और प्लस हमने 46 जोड़ी, 284 सीट्स हो गई, और अभी मैंने 2 और आपके सामने डिक्लेयर किए। सो टोटल लोकसभा सीट्स डिक्लेयर्ड इज 286, जिसमें 1 इंडिपेंडेंट सपोर्टेड and 285 BJP seats declared. I'll repeat it. The first list was of 185. Then we came up, it was 238, and then plus 46 today. So 284 plus 286, 1 independent. Total list declared is 285. Just a minute. अभी मैं कुछ असेंबली सीट्स की आपके सामने बाय इलेक्शन की डिक्लेयर करता हूँ। एक मिनट मैं पूरी कर लूँ। गोवा मंद्रेम श्री दयानंद रघुनाथ सोप्ते। मोप्सा, यहाँ हमारे फ्रांसिस डिसूजा एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रहे नहीं, उस सीट पर श्री जोशुआ पीटर डिसूजा, और शिरोडा से सुभाष अंकुश शिरोडकर। ये गोवा की 3 सीट्स हैं जिस पर से हम लोगों ने बाई इलेक्शन में नाम दिए हैं। और गुजरात की 3 सीट्स हैं, धनगर्धा श्री पुरुषोत्तम भाई साबरिया, जामनगर रूरल श्री राघव जी पटेल भाई पटेल, और मानवादार श्री जावर भाई चावड़ा। ये जावरा भाई चावड़ा, ये 3 सीट्स हमने गुजरात की बाई इलेक्शन की डिक्लेयर की हैं। इसके साथ साथ आगे चल कर के जो बाकी सीट्स हैं वो हम अपनी इलेक्शन कमेटी की जो अगली मीटिंग होगी उसमें हम लेंगे और उसको हम डिक्लेयर करेंगे। एक सूचना आपको देनी थी कि आदरणीय सुश्री उमा भारती जी का पत्र संगठन के लिए आया था, और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अब वह चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और संगठन का काम करना चाहती हैं, और संगठन के लिए वो पूरा समय अपना देना चाहती हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी का, और उमा भारती जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दृष्टि से काम में जुटेंगी और पार्टी के काम में लगेंगी। ये हम लोगों ने आज ये लिस्ट थी जो आपके सामने जारी की। क्या अभी बाकी हैं कुछ? अभी बाकी है हमने 14 डिक्लेयर की, नहीं नंबर 14 है अभी नहीं। 10 we have declared 10. एक एक करके सर, एक एक करके। Total seats declared by now is 286. इंक्लूडिंग बिहार। ऐसा है ना, मैंने आपको पहले कहा 185 की थी, उसके बाद जब हमने बिहार और बाकी सब जोड़ कर के 238 हो गया था। कल 36 सीट्स हमने की थी, रात को 238 हो गया था। आज हमने 46 सीट्स और की हैं, तो 284 हो गया, प्लस 2 अभी दी, 286 हो गया। किसका? हाँ, उसमें वहाँ सुरेश कश्यप जी जो वहाँ के एमएलए हैं एक नाहन की सीट से, वह लोकसभा को कंटेस्ट करेंगे। So what about South Bangalore? Because that's that one seat
It will be coming very soon. We are within the time limits and every seat will be declared within the time limits. अभी देख करके बताऊंगा ऐसे. अभी हम लोग फिर से आपको मेल कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में सब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद। अभी बताएं. તો આખરે રિપીટ થિયરી ભાજપે અપનાવી છે. આપ જુઓ કે વડોદરામાં રંજનબેન ભટ્ટ, બારડોલીમાં પ્રભુ વસાવા, ભાવનગરમાં ભારતી શિયાળ, જે ચર્ચા હતી કે કદાચ એમને બદલે કોઈ નવા ચહેરાને સ્થાન મળશે, પરંતુ અહીંયા રિપીટ થિયરી. અમરેલીથી નારાયણ કાછડિયાને ટિકિટ મળી છે, કચ્છમાં વિનોદ ચાવડા જે શક્યતા હતી અને એ જ મળી ટિકિટ. અમદાવાદ પશ્ચિમમાં કિરીટ સોલંકીને ટિકિટ મળી ગઈ છે. આ ઉપરાંત વડોદરામાં રંજનબેન ભટ્ટને રિપીટ કરી દેવાયા છે. ત્યાં ચર્ચા ખૂબ જ ચાલી. રાજકોટથી મોહન કુંડરિયાને રિપીટ કરી દેવાયા છે. બારડોલીમાં પ્રભુ વસાવાને રિપીટ કરી દેવાયા છે. તો આ જે ચહેરાઓ છે જે 2014માં હતા તેમને ફરીથી રિપીટ કરવામાં આવે છે. જામનગરમાં ખૂબ જ ચર્ચાઓ ચાલી કે આખરે કોણ આવશે જામનગરમાં. તો પૂનમ માડમે ચહેરો ફરીથી ભાજપે રિપીટ કર્યો છે. હાલાકી આ મહત્વપૂર્ણ છે. ભાવનગરમાં ભારતી શિયાળ પણ અને ભરૂચમાં મનસુખ વસાવા. આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બાબત છે. ખૂબ જ ચર્ચાઓ ચાલી ભરૂચમાં પણ કે મનસુખ વસાવા જેમના બે જે રીતે બોલતા હતા કે ફરીથી એમને હટાવવામાં આવશે, પરંતુ ના, ભાજપે એમને રિપીટ કર્યા છે. ભરૂચથી મનસુખ વસાવા, સાથે સાથે 3 વિધાનસભાના ઉમેદવાર પુરુષોત્તમ સાબરિયા, માણાવદરના જવાહર ઝાડા અપેક્ષા પ્રમાણે, અને જામનગરમાં રાઘવજી પટેલને અહીંયા મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ બાબત સામે આવી રહી છે. તો આપ જુઓ કે રંજનબેન ભટ્ટ વડોદરામાં, પ્રભુ વસાવા બારડોલી, આ રિપીટ, અને સાબરકાંઠામાં પણ રિપીટ કરવામાં આવે છે દીપસિંહને. તો આ નામ સામે આવી રહ્યું છે. હવે આ નામ સામે આવવાથી એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ બની જાય કે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલાની ખૂબ જ ચર્ચાઓ ચાલતી હતી. તો ત્યાં પણ એક પૂર્ણવિરામ લાગી ગયું છે. વિધાનસભા 3 વિધાનસભાઓ તો ભાજપ રિપીટ થિયરી પર હાલમાં જોવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં જે નામ આવ્યા છે એમાં લાગતું હતું કે કેટલાકના પત્તા કપાશે, પરંતુ ના, જામનગરમાં ખૂબ જ ચર્ચાઓ ચાલી. આખરે પૂનમ માડમને આપી દેવામાં આવેલું છે. તો આ નામ સામે આવી ગયા છે. અમારી સાથે અમારા સંવાદદાતા બ્રિજેશ પણ જોડાયા. બ્રિજેશ, સરપ્રાઈઝ નામ ભાજપ નથી આપ્યું. એ જામનગર હોય, ભાવનગર હોય કે સાબરકાંઠા હોય, અહીંયા એવું હતું કે નો રિપીટ, પરંતુ અહીંયા રિપીટ થયા છે. હું તેમાં સુધારો કરી દઉં. આપણે ગઈકાલે જે નામો ચલાવ્યા હતા એમાં તમામ નામો હતા, આ તમામ નામો રિપીટ નામોમાં હતા. ભારતીબેનનું નામ પણ આપણે રિપીટમાં દર્શાવ્યું હતું, પૂનમબેનનું માડમનું નામ પણ રિપીટમાં દર્શાવ્યું હતું. ફક્ત જે વાત છે એ રંજનબેન ભટ્ટની હતી કે જ્યાં 3ની પેનલ બની એમાં રંજનબેન ભટ્ટનું નામ હતું, સાથે શબ્દેશ્વરના બ્રહ્મભટ્ટ અને ભાર્ગવ ભટ્ટ, આ 3 નામો હતા. તેમાંથી કોઈ બદલાવની વાત હતી, પણ વડોદરાની અંદર કોઈ બદલાવ થયો નથી. અન્યથા જે પણ નામો હતા, દીપસિંહના નામમાં પણ જે છે બદલાવ નહીં થાય તે વાત આપણે દર્શાવી હતી. મોટાભાગના તમામ નામો રિપીટ થયા છે. દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર પણ આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી, જેની અંદર એ વાત સ્પષ્ટ હતી કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રભુ વસાવા હોય, CR પાટીલ હોય કે મનસુખ વસાવા હોય, આ તમામ રિપીટ થશે અને તમામ રિપીટ થયા છે. એટલે જે પણ નામો આપણે દર્શાવ્યા હતા રિપીટની અંદર એ તમામ સાંસદોને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરની અંદર જ એક બદલાવ જોવા મળ્યો છે કે જ્યાં દેવજી ફતેપરાને જે છે તે નામ આપણે નો રિપીટમાં બતાવ્યું હતું કે ત્યાં બદલાઈ શકે છે, યોગ્ય ઉમેદવાર મળે તો. ત્યાં ડોક્ટર મહેન્દ્ર મુંજપરાની ટિકિટ આપવામાં આવી છે. એ નામ પણ જ્યારે જી 24 કલાકે પેનલ બતાવી હતી તો એ પેનલની અંદર પણ ડોક્ટર મહેન્દ્ર મુંજપરાનું નામ હતું. એટલે તમામ નામો જે છે તે એક્સપેક્ટેડ નામો છે, કોઈ પણ સરપ્રાઈઝ નથી. જે રીતની વાત હતી કે નો રિપીટ થિયરીની અંદર જે નામો આવશે તે ગણતરીના નામો હશે ને એ નામો પણ જોવા મળશે. કુલ 16 બેઠકો જાહેર થઈ ચૂકી છે. 16 બેઠકોમાંથી 2 જગ્યાએ બદલાવ જોવા મળ્યો છે અને બાકીની 14 બેઠકો ઉપર રિપીટ નામો કરાયા છે. સુરેન્દ્રનગર અને ગાંધીનગર, આ 2 જ બેઠક ઉપર જે છે ઉમેદવારો બદલાયા છે. બાકી તમામ બેઠક ઉપર જે છે એ તમામ ઉમેદવારોને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. કોઈ પણ જગ્યાએ હોય તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે સ્થાનિક સમીકરણો જે છે ધ્યાનમાં રાખવા પડે એવું હતું. જામનગરની અંદર આપણે પહેલા દિવસથી કહ્યું હતું કે રીવાબાને ભલે ઉમેરવામાં આવ્યા હોય, ભાજપમાં લાવવામાં
લાવવામાં આવ્યો હોય પણ પૂનમબેનની ટિકિટ કન્ફર્મ છે અને પૂનમબેન જ લડશે અને એ જ પ્રમાણે જામનગરની અંદર પૂનમબેન માડમ લડી રહ્યા છે. સાથે જે વાત કરીએ અન્ય જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ નારણ કાછડિયાને બદલવાની વાત હતી પણ પાર્ટી પાસે ત્યાં કોઈ નવો ચહેરો આવી શક્યો નહોતો. નારણ કાછડિયાની છાપ જે છે એ કાર્યકર્તાઓમાં કરતા લોકોમાં લોકપ્રિયતા 108 તરીકે ઓળખાય છે એટલા માટે નારણ કાછડિયાને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. અન્યથા પાર્ટી સંગઠન દ્વારા ત્યાં માંગ કરવામાં આવી હતી કે તેમને બદલવામાં આવે પણ તેમને જે બદલવામાં નથી આવ્યા એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેમની 108 તરીકેની છબી છે, છબી ત્યાં કામ લાગી છે અને તેના માટે નારણ કાછડિયા રિપીટ થયા છે. ત્યાં ઘણા દિગ્ગજ લોકોએ પણ ટિકિટ માંગી હતી પરંતુ તેમ છતાં પાર્ટીએ નારણ કાછડિયાને રિપીટ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. એટલે તમામ નામો જે છે ત્યાં હાલ જે રિપીટ થઈ શકે એવા હતા એ તમામ નામો જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે. હવે જે નામો આવશે તેની અંદર નવા નામો અને સરપ્રાઈઝ નામો જોવા મળશે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. બિલકુલ બિલકુલ. તો આ એક ઇઝી ટાસ્ક હતો કે અહીંયા તો રિપીટ નથી કરવા અને ત્યાં રિપીટ કર્યા છે. હિતેન અમારી સાથે જોડે. હિતેન, 2 સીટો એક ચર્ચાસ્પદ ભરૂચમાં મનસુખ વસાવા અને વલસાડમાં કેસી પટેલ. કેસી પટેલની વાત, હની ટ્રેપની વાત આવી અને ભરૂચમાં મનસુખ વસાવા વારંવાર સરકાર સામે નિવેદન આપતા હતા છતાં પણ અહીંયા રિપીટ પાછળ શું કારણ હોઈ શકે છે? બિલકુલ જનક, અગર કેસી પટેલની વાત કરીએ તો કેસી પટેલના કેસમાં જે તમે કહ્યું કે હની ટ્રેપનો મામલો તેમના સાથે જોડાયો હતો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ક્લીન ચીટ તેમને મળી હતી. આરોપી પકડાઈ ગયા હતા અને તે આરોપીએ પોતાનો ગુનો પણ કબૂલ કરી લીધો હતો, મહિલા આરોપીએ. તે એક કારણ હોઈ શકે છે. બીજું, જે હિસાબે તેમને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે તો વલસાડના સ્થાનિક સમીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને, જાતિગત સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને અને વલસાડમાં જે હિસાબે કેસી પટેલની પકડ છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને રિપીટ કરવા જરૂરી હતા. કારણ કે કેસી પટેલને અગર ચહેરો બદલી કેસી પટેલનો જગ્યાએ બીજા કોઈને અગર ટિકિટ આપવામાં આવી હોત તો ક્યાંક ને ક્યાંક બીજેપીને ત્યાં થોડું ઘણું નુકસાન જરૂર જોવા મળ્યું હોત. બીજી વાત કરીએ તો તમે ભરૂચની વાત કરી તો ભરૂચમાં મનસુખ વસાવાને ટિકિટ આપવી એ પાર્ટીની મજબૂરી પણ છે. કારણ કે જે હિસાબે તે સ્થાનિક ઉમેદવાર છે અને વર્ષોથી તે ચૂંટાઈને આવી રહ્યા છે અને જાતિગત સમીકરણ જોઈએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક બીજેપીએ જાતિગત સમીકરણને પણ ધ્યાનમાં રાખ્યું છે અને સાથે સાથે જે સાંસદોનો રિવ્યૂ લીધો હતો, જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર રિવ્યૂ લેવામાં આવ્યો હતો તે રિવ્યૂ જેનો પોઝિટિવ આવ્યો છે તે તમામને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. આ જે 15 નામ આજે જાહેર કર્યા છે તે 15 નામ 15 રિપીટ છે, સિટિંગ એમપી છે. માત્ર એક સાબરકાંઠાના જે ઉમેદવાર છે તે બદલવામાં આવ્યા છે. માત્ર બાકીના 14 જે છે તે સિટિંગ એમપી છે. ફક્ત એક ઉમેદવાર બદલવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ વાત કરીએ તો જે હિસાબે કહેવાય ઝી 24 કલાક પહેલેથી જ કહી રહ્યું હતું કે લગભગ 10 થી 11 જે સુરેન્દ્રનગરમાં બદલાયા છે. સાબરકાંઠામાં તો દીપસિંહને ફરીથી રિપીટ કર્યા છે. બ્રિજેશ જોડાયા. બ્રિજેશ, હવે મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા કાલે જ કદાચ સાબરકાંઠામાં ભાજપમાં આવવાના હતા. આ ચર્ચા હતી કે તેમને ટિકિટ અપાશે પરંતુ સેફ ગેમ રમ્યું છે ભાજપ આ નામો જાહેર કરીને. બિલકુલ, જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો જે સમગ્ર ઘટનાક્રમ રહ્યો છે આપણી સાથે વાત કરવા માટે આપણા ઇનપુટ હેડ જોડાયા છે તેમની સાથે વાત કરીએ. દીક્ષિતભાઈ, મહેન્દ્ર વાઘેલાની નામની વાતો હતી પણ પૂર્ણ વિરામ લાગી ગયું. ભાજપ સરપ્રાઈઝ આપવા માટે ટેવાયેલું છે. 26 મે તેઓ જોડાઈ રહ્યા છે પણ તેમ છતાં ટિકિટ નહીં મળે. બિલકુલ બ્રિજેશ, ખાસ કરીને જો આખી લિસ્ટની વાત કરવામાં આવે તો જનરલી એવું કહેવાતું હોય છે કે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ઘટાડવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી અથવા તો અમિત શાહ અથવા તો નરેન્દ્ર મોદી હંમેશાથી નવા નામો એવા ચહેરા લઈ આવતા હોય છે જેના કારણે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ઘટાડી શકાય. એટલે કે નો રિપીટ થિયરીની આપણે હંમેશા વાત કરતા હોઈએ છીએ પણ અહીંયા આગળ એકવાર ફરી 2014ની માફક જ આમ જોવા જઈએ તો આ જે નામોની સૂચિ આપણી પાસે આવી છે એના પરથી સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે કે આ નામોમાં આ બધા જ નામો રિપીટ છે. એટલે કે હવે બાકીના જે 16 નામો સિવાયના બાકીના જે નામ બાકી રહે છે કદાચ એમાં બહુ બધી સરપ્રાઇઝીસ આવી શકે છે. જેમ કે આજે જ આપણે આપણા દર્શકોને કહ્યું હતું કે પરેશ રાવલની ટિકિટ કપાઈ શકે છે, એમના સ્થાને કોણ આવે છે. એટલે એક સરપ્રાઇઝ એલિમેન્ટ અમદાવાદ પશ્ચિમ માટે એવી રીતે પણ આવી શકે છે. તો ટૂંકમાં હવેના બાકીના જે ઉમેદવારોની લિસ્ટ જાહેર થાય છે એમાં કઈ સરપ્રાઈઝ આવે છે એ જોવાનું રહ્યું. વાત રહી મહેન્દ્ર વાઘેલાની તો મહેન્દ્ર વાઘેલાનું નામ પણ એવી રીતે ચર્ચામાં હતું કે કદાચ એમને ટિકિટ મળી શકે એમ છે પરંતુ લિસ્ટ જોતા એવું લાગે છે કે હવે એમને કોઈ આગળ બીજી લિસ્ટમાં પણ ચાન્સ મળે કે કેમ એના પર પણ હવે તો પૂર્ણ વિરામ લાગી ગયું છે. જે રીતે વાત કરીએ પૂર્ણ વિરામ લાગી ગયું પણ આ નામો જોતા એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે કે વિનિંગ ક્રાઇટેરિયાની વાત હતી તો વિનિંગ ક્રાઇટેરિયા
ક્રાઇટેરિયા અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે. આ તમામ નામો ગત વખતે નરેન્દ્ર મોદીના વેવમાં જીત્યા હતા. સ્થાનિક 4 સીટો બાદ કરતા કોઈ પણ એવો મોટો ચહેરો નથી કે જે પોતાના નામ પર આખી સીટ જીતાડી લાવે. પણ કાસ્ટ સમીકરણ ચોક્કસ દેખાય છે. તમામ જગ્યાએ સમીકરણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. ક્ષત્રિયની વાત હોય તો દીપસિંહ રાઠોડની વાત કરીએ કે પછી ઓબીસીમાં વાત કરીએ તો દેવુસિંહ ચૌહાણને રિપીટ કરવામાં આવ્યો, સારો ચહેરો છે તે રિપીટ કરવામાં આવ્યો. રંજનબેન ભટ્ટ, આ એક નામ એવું હતું કે જ્યાં બદલાવની વાત હતી, પણ રંજનબેન ભટ્ટને મહિલા તરીકે રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. બિલકુલ બ્રિજેશ, જો આ બધા જ નામોની વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રકારના નામો છે એ નામો જોતા સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે કે જાતિગત સમીકરણનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે અને એના કરતાં પણ સૌથી વધારે જે ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે એ જીતાઉ ઉમેદવારનું નામ. તમને યાદ હશે કે આપણે જ્યારે ઓમ માથુર સાથે પણ ખાસ વાતચીત કરી હતી ત્યારે પણ એમને કહ્યું હતું કે ક્રાઇટેરિયા જે ઉમેદવારોની પસંદગીનો રહેશે એ ખાસ કરીને જીતાઉ ઉમેદવારોનો રહેશે, એટલે કે જે જીતાઉ કેન્ડિડેટ હશે એને જ ચાન્સ આપવામાં આવશે. અને આ લિસ્ટ જોતા સ્પષ્ટપણે એમ લાગી રહ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર દેવજી ફતેપુરાનું નામ આમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે, એની જગ્યાએ બીજા કેન્ડિડેટ આવ્યા છે. એટલે ટૂંકમાં જ્યાં જ્યાં પણ રિપીટ વાળી આપણે વાત કરીએ છીએ, પણ એમાં જે સાંસદ હતા એમની કાર્યવાહી અથવા તો એમના કામકાજથી સરકારને સંતોષ નહોતો એવા નામોને અવોઇડ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કે જીતાઉ કેન્ડિડેટ્સને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે એવું સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે. જે કાસ્ટ સમીકરણની વાત કરીએ તો આ તમામ જે દક્ષિણ ગુજરાતની બેઠકો છે, કેસી પટેલ હની ટ્રેપનો મામલો, તેમ છતાં રિપીટ. મનસુખ વસાવા ખુલ્લેઆમ સરકારની સામે બંડ પોકારેલું. ત્યાં ચોક્કસ વાત એ છે કે પાર્ટી પાસે તેમની સક્ષમ કોઈ ઉમેદવાર નહોતો એટલા માટે રિપીટ થયા. પણ તેમ છતાં પહેલી વખત નરેન્દ્ર મોદીના કેસમાં એવું જોવા મળે છે કે દાગદાર ચહેરા અને એની સાથે સરકારની સામે પડનાર વ્યક્તિને એમણે ટિકિટ આપીને રિપીટ કર્યા. જો બ્રિજેશ, એ વાત તમારી બિલકુલ સાચી છે, પરંતુ જો આ બેટલની વાત કરવામાં આવે, આ મહાસંગ્રામની વાત કરવામાં આવે તો 26 બેઠકો ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક ફરી એકવાર કબજો જમાવવાની રણનીતિ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની. 2014ના સમીકરણો કંઈક અલગ હતા, એક મોટો વેવ હતો જેના કારણે 26 બેઠકો ઉપર કબજો જમાવી લેવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ હવે અત્યારની પરિસ્થિતિ 2017ના વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પછી કંઈક ચોક્કસ બદલાઈ જેવું ચોક્કસ કહી શકાય. એટલે ક્યાંય પણ રિસ્ક લેવા નથી માંગતી બીજેપી એવું સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે. ભલે દાગદાર ચહેરાને એમને રિપીટ કરવો પડે અથવા તો એવા ચહેરાને પણ રિપીટ કરવો પડે કે જે બંધ પોકારી ચૂક્યો છે બીજેપી સામે. મનસુખભાઈના ઘણા બધા બયાન આપણે બતાવેલા છે અને કેવી રીતે એ સાર્વજનિક મંચ ઉપરથી બોલ્યા છે એ પણ આપ જાણો જ છો. પરંતુ આ બધી જ વસ્તુને અવગણીને બીજેપીએ આ લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. એનો અર્થ એવો થાય છે કે એકવાર ફરી બધી એટલે કે તમામ 26 બેઠકો ઉપર એક કબજો જમાવવાની જે બીજેપીની 2019માં જે રણનીતિ છે એને તહત જ આ કાર્યવાહી થઈ છે. ધન્યવાદ દીક્ષિતભાઈ. તો જે રીતે વાત કરવામાં આવી, આ સમગ્ર લિસ્ટ છે. કુલ અત્યાર સુધી ગુજરાતના 16 ઉમેદવારો ભાજપ જાહેર કરી ચૂક્યું છે, 10 બાકી છે. 10માં મોટાભાગની સીટો એવી છે કે જેમાં બદલાવની શક્યતા છે અને ત્યાં સાંસદો બદલાય. અત્યાર સુધી 16માંથી ફક્ત 2 સાંસદો જે છે તેમની જે ટિકિટો છે તે કાપવામાં આવી છે અથવા તો તેમને આ વખતે ચૂંટણી નથી લડાવવામાં આવી રહી. સુરેન્દ્રનગરમાં દેવજી ફતેપુરાનું પત્તું કપાયું, તો ગાંધીનગરની અંદર LK અડવાણીનું પત્તું કપાયું. આ 2 સીટ ઉપર જ જે છે એ સાંસદોને રિપીટ નથી કરાયા. બાકી તમામ 14 સીટો ઉપર સાંસદોને રિપીટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જી બ્રિજેશ, એક સવાલ એ થાય કે રાજકોટ પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અહીંયા સીએમ રૂપાણીનું ગઢ છે. મોહન કુંડારિયા રિપીટ થાય છે. નરેશ પટેલની ખૂબ ચર્ચાઓ ચાલી, પરંતુ નરેશ પટેલને અહીંયા ટિકિટ નથી મળી. હવે કોંગ્રેસમાં નરેશ પટેલના પુત્રની વાત ચાલી રહ્યા છે, તો આ ચહેરાને મૂકવો એ કેટલો મોટો ટાસ્ક બની જાય? જે રીતે વાત કરવામાં આવે તેનું એક કારણ છે, ત્યાં જે સમીકરણો ગોઠવવાના હતા, મોહન કુંડારિયાની સાથે સાથે કડવા લેવાના સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખવાની હતી વાત. નરેશ પટેલને કોંગ્રેસ પહેલેથી સંપર્કમાં હતી. કોંગ્રેસ માની રહી હતી કે નરેશ પટેલ લડે, પણ નરેશ પટેલ કોંગ્રેસની વાત સ્વીકારીને તૈયાર હતા. તેઓ રાજકારણમાં આવવા નહોતા માંગતા, એટલા માટે તેઓ દૂર રહ્યા. એટલે હવે કોંગ્રેસ તેમના પુત્રને લડાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ચોક્કસપણે જો નરેશ પટેલનો પુત્ર ત્યાંથી લડે છે તો સીધી રીતે આ એક રોમાંચક જંગ થશે, કારણ કે ખોડલધામની
જે વાત છે અને ખોડલધામના ટ્રસ્ટી તરીકે તેમનું જે ખૂબ મોટું નામ છે પાટીદાર સમાજમાં, તેનો ચોક્કસ લાભ તેમના પુત્રને મળશે. મોહન કુંડારિયાની જે છે તેમની છબીના કારણે અને તેમને રિપીટ કરવાની વાત જે આપણે પણ ગઈકાલે દર્શાવી હતી કે મોહન કુંડારિયા રિપીટ થશે, તો તે એવું નિશ્ચિત મનાઈ રહ્યું હતું કે મોહન કુંડારિયા રિપીટ કરવામાં આવશે, કારણ કે આસપાસની જે બેઠકો છે તેના સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. પોરબંદરની વાત હોય, રાજકોટ હોય, અમરેલી હોય, આ ત્રણનું જે કોમ્બિનેશન છે કડવા લેવાનું, તો તે સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને તે પ્રમાણે ટિકિટોની વહેંચણી કરવામાં આવતી હોય છે અને તે જ પ્રમાણે ટિકિટની વહેંચણી થઈ છે. સંભવત એવું મનાઈ રહ્યું હતું કે અમરેલીની અંદર કોઈક નવો ચહેરો, પરેશ ગજેરાની જે વાત હતી અમરેલી અથવા રાજકોટમાંથી, તેના ઉપર પણ અહીંયા પૂર્ણવિરામ લાગ્યું છે અને ભાજપે પોતાના જૂના જોગીઓ ઉપર દાવ જે છે લગાડ્યો છે. એટલે ચોક્કસ રીતે આ બંને બેઠકો ઉપર અમરેલી સૌથી ટફ માનવામાં આવી રહી છે. કોંગ્રેસ એવું માનીને ચાલી રહી છે કે અમરેલી બેઠક કોંગ્રેસ જીતવાની છે, તો હવે કોંગ્રેસમાંથી અમરેલીમાં કોણ આવે છે તેના ઉપર અમરેલી અને રાજકોટના જે જીતની વાત છે તેના ઉપર સૌથી મોટો સવાલ ત્યારબાદ ઊભો થશે. જી બિલકુલ બિલકુલ. બ્રિજેશ, આપની પાસે આવું છે. અમરેલીથી આગળ વધીએ. અમરેલીમાં વિધાનસભામાં 5 સીટો, જેટલી સીટો હતી અમરેલીની એ ત્યાં વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ જીત્યું હતું. એટલે વિરજી ઠુમ્મર પોતાના પરિવારમાંથી જેની ઠુમ્મરની વાત કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈ સરપ્રાઇઝ નામ આવે તો નવાઈ નહીં. રાજુ ધ્રુવ જોડાઈ ગયા છે રાજકોટથી, ભાજપના નેતા. રાજુભાઈ, લગભગ 16 બેઠકોના નામ જાહેર થઈ ગયા. 2 બેઠકો જ બદલી છે. મતલબ કે આપને આપના સાંસદ પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે અમે 14માં પણ આ સાંસદને લઈને ગયા હતા અને 19માં પણ આ સાંસદોના સહારે મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે. રાજુભાઈ. જી 100% એટલા માટે કે પાર્ટીએ સેન્સ લીધી, કાર્યકર્તાના મન જાણ્યા અને છેલ્લે સંપૂર્ણપણે લોકશાહી પદ્ધતિ ચાલતી અમારી પાર્ટી છે. અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય અમિતભાઈ શાહ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમના નેતૃત્વ હેઠળ જે રીતે ભારતીય જનતા પક્ષના કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડે નિર્ણય કર્યો અને હું માનું છું કે બહુ સમજી વિચારી અને નિર્ણય કર્યો છે. જ્યાં જરૂર લાગી ત્યાં માઇનોર ફેરફાર પણ કરવામાં આવ્યા છે અને મોટાભાગના ઉમેદવારોને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. તો હું માનું છું કે પાર્ટીને એમના પર ભરોસો છે અને કાર્યકર્તાઓની પણ લાગણી હતી કે આ લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવે અને ઘણા બધા બાકીની જગ્યાએ લોકોએ લાગણી વ્યક્ત કરેલી. એ જ્યાં સુધી અને દરેક લોકોનો મત એવો હતો. હું આપને રાજકોટની જ વાત કરું તો રાજકોટમાં અમને અહીંયા જ્યારે સેન્સની વાત આવી ત્યારે રાજકોટ 4 વિધાનસભા વિસ્તારો છે. દરેક કાર્યકર્તાનો મત હતો કે પક્ષ જેને ટિકિટ આપે એ અમારો ઉમેદવાર અને અમે ચૂંટણી લડીએ છીએ એમ માનીને અમે ચૂંટણી લડશું. અમારા નેતાઓ અને અમારો પક્ષ જે ઉમેદવાર અમને આપે એ અમારો ઉમેદવાર. એટલે એક આ પ્રકારનો ભાવ છેલ્લે દરેક જગ્યાએ કોઈ પણ જગ્યાએ કાર્યકર્તાએ લાગણી વ્યક્ત કરી હોય, ઇવન ઉમેદવારી પણ વ્યક્ત કરી હોય કે મારી લડવાની ઈચ્છા છે, દાવેદારી પણ વ્યક્ત કરી હોય. છેલ્લે એ દાવેદારનો પણ અભિપ્રાય એક હતો કે પછી મારી લાગણી કે જ્યાં સુધી ટિકિટ ફાળવવામાં નથી આવી તો મારા નામ અંગે વિચાર કરવામાં આવે. પરંતુ પક્ષ જેને ટિકિટ આપે એને માટે હું પોતે લડું છું, એના કરતા પણ સવાઈ મહેનત કરશે. આ રાજુભાઈ, રિપીટ કરવા એ ભાજપની અને ઉમેદવારો રાજુભાઈ રાખી અને જે રીતે મજબૂરી સમજવી કે મજબૂતી સમજવી, આ રિપીટ કર્યા છે મોટા ભાગે, મજબૂરી કે મજબૂતી છે? નહીં, મજબૂતી 100% મજબૂતી. અમારી મજબૂતી છે કે અમે અમારા કસાયેલા ચુનંદા ઉમેદવાર ને ભરોસો મૂકીને અમે રિપીટ કર્યા. એટલે અમારી એક મજબૂતાઈ છે. આ જો અમારી મજબૂતાઈ ન હોય, અમારો ઉમેદવાર કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, પરંતુ જ્યારે પક્ષનો ઉમેદવાર સત્તાવાર જાહેર થાય છે ત્યારે એ દરેક કાર્યકર્તાનો ઉમેદવારો છે. જેટલા દાવેદારો હતા એ દાવેદારોનો પણ છેલ્લે એક જ મંતવ્ય હતું. એ દાવેદારો પોતાની દાવેદારી, પોતાની લાગણી વ્યક્ત કર્યા પછી પણ પક્ષના હાઈકમાન્ડને, પક્ષના નિરીક્ષકોને એ વાત કહેલી કે મારી ઈચ્છા છે કે જ્યાં સુધી પક્ષમાં ઉમેદવારનું નામ જાહેર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી મેં પણ લાગણી વ્યક્ત કરી છે. પરંતુ પક્ષ જે ઉમેદવારને ટિકિટ આપશે અમે એના તનમન ધનથી એના માટે લાગી જશું. આ ભારતીય જનતા પક્ષના સંસ્કાર છે ને આ અમારી મજબૂતાઈ છે કે કાર્યકર્તા ઉપર પક્ષને ભરોસો છે અને પ્રજા ઉપર અમને સૌથી મોટો ભરોસો છે. હું માનું છું કે લોકોની વચ્ચે, કાર્યકર્તાની વચ્ચે રહેવું એ અમારા પ્રદેશનું નેતૃત્વ હોય કે કેન્દ્રીય નેતૃત્વ હોય. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન તરીકે જે કાંઈ એમણે કામગીરી કરી છે, જે રીતે એમણે એક પ્રમાણિક સુશાસન આપ્યું છે, જે રીતે રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જે રીતે એક રાજ્યની પ્રજાને પારદર્શી સુશાસન આપ્યું છે અને જે રીતે અમે કામ કરીએ છીએ, ભરોસો છે. તો ભાજપ રિસ્ક લેવા નથી માંગતું અને મજબૂતી સમજી રહ્યું છે. આ 16 ચહેરાઓને, 16 ઉમેદવારો અત્યાર સુધી જાહેર થઈ ગયા છે ગુજરાતમાં. હિતેન અમારી સાથે છે. હિતેન, હવે જે જાહેર નથી થયા 10 બેઠકો,
એમાં એમ કહી શકાય કે ત્યાં કદાચ 1-2 બેઠકની વાત કરતા નો રિપીટ થિયરી અપનાવવામાં આવશે, ત્યાં પેચ ફસાયેલો છે. નહીં, તમામે તમામ ચહેરા અગર ટિકિટ કપાઈ ગઈ છે તેવું કહી પણ શકાય જનક, કારણ કે પહેલેથી બીજેપીએ કહ્યું હતું કે 20%થી વધુ ગુજરાતમાં પણ જે છે ટિકિટોની કાપ થશે. એટલે સાફ છે આ 16 બેઠકો જાહેર થઈ છે. 16માંથી 14 સાંસદોને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. ગાંધીનગરમાં અમિત શાહ પોતે લડશે અને બીજી એક બેઠક ઉપરથી ઉમેદવાર જે છે તે બદલવામાં આવ્યા છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક 26માંથી 14 રિપીટ કરાયા છે, તો બાકીના 12 ટિકિટ જે છે તે કપાઈ છે. એટલે કહી શકાય કે 20%થી વધુનો કાપ પાર્ટીએ સ્વાભાવિક કર્યો છે અને તે ડિક્લેર પહેલેથી જ થઈ ચૂક્યું હતું કે તમામ રાજ્યોમાં પાર્ટી 20%થી વધુ કાપ કરશે, કારણ કે જે હિસાબે 2014માં મોદી લહેર હતી તે લહેર 2019માં નથી. એટલે પાર્ટીને ફરી એકવાર અગર ગુજરાતમાં 26 બેઠક જીતવી છે તો સ્વાભાવિક છે ચહેરા બદલવા પડશે. જે ચહેરાએ કામગીરી નથી કરી, જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર નથી પહોંચ્યા, તેની ટિકિટ કાપીને નવા અને યુવા ચહેરાને મોકો આપવો પડશે, ત્યારે જ તે બેઠક ફરીથી જીતી શકશે. બિલકુલ બિલકુલ. બ્રિજેશ પણ છે. બ્રિજેશ, આ સૌરાષ્ટ્રમાં આવશે, ત્રીજી વખત તેઓ દાવેદારી કરશે. આપણી સાથે સી.આર. પાટીલ છે, વાત કરીએ. સી.આર.ભાઈ, ફરી એક વખત પાર્ટીએ તમારા પર ભરોસો વ્યક્ત કર્યો છે અને ફરી એક વખત તમને નવસારીની ટિકિટ આપી છે, શું કહેશો, કેટલા ખુશ છો? મારા ખુશ હોવાનું કે નારાજ હોવાની વાત નથી, પરંતુ પાર્ટીએ મૂકેલો વિશ્વાસ એ પૂર્ણ કરવા માટેનો મારો પૂરો પ્રયત્ન રહેશે. હું આપના દ્વારા, આપના માધ્યમથી લોકોને અને મારા સૌ નેતાઓને કહેવા માગું છું, અમારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, અમારા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, અમારા નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ, જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબ અને મહામંત્રી સંગઠન શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીએ એમને આટલા બધા કાર્યકર્તાઓની વચ્ચેથી ફરીથી મને આ મોકો આપ્યો છે, તો હું એમને આપના માધ્યમથી કહેવા માગું છું કે મારા વિસ્તારના લોકોને સંતોષ આપવાનો મારો પૂરતો પ્રયત્ન રહેશે. એમણે મૂકેલો વિશ્વાસ ક્યાંય એળે નહીં જાય, એ હું એમને ખાતરી આપવા માગું છું. ખાસ કરીને આગળ આપણે વાતચીત થઈ હતી કે જે પ્રકારે તમે કામ કરી રહ્યા છો અને ખાસ કરીને નવસારીનો જે વિસ્તાર છે, સુરત સિટી અને નવસારી સાથે સંકળાયેલો વિસ્તાર છે, કઈ રીતે એના હવે વિકાસના કામો તમે ફરીથી, કારણ કે વિશ્વાસ છે કે 2019માં ફરી એક વખત ભાજપની સરકાર આવશે? પાસે આપનો વિશ્વાસ છે, એ લોકોનો પણ વિશ્વાસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ફરીથી બનવાની છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ એ ફરીથી પ્રધાનમંત્રી બનવાના છે અને એના કારણે અમે વધુ સારી રીતે સહજતાથી લોકોના કામ કરી શકીશું અને લોકોને મદદ પણ કરી શકાશે. ખાસ હવે કયા કામો પર સી.આર.ભાઈનું ધ્યાન કેન્દ્રિત થશે? જો આખા વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતા 10 શહેરોમાં સુરત આ પહેલા નંબરનું શહેર છે. એના માટે એર કનેક્ટિવિટી જે હતી હજુ ડોમેસ્ટિક અને ઇન્ટરનેશનલ એર કનેક્ટિવિટીની હજુ જરૂર છે. હજુ વધુ રેલવે કનેક્ટિવિટીની પણ જરૂર છે. એ સિવાય જે ઉદ્યોગોને નાની મોટી મુશ્કેલી હશે એ પણ દૂર કરવા માટેનો અમારો પ્રયત્ન રહેશે. અને જે રોજના કેટલાક પ્રશ્નો છે, દરિયાકાંઠાના લોકોને એમને દરિયાના પાણી જે ઘરમાં ઘૂસે છે કે ગામમાં ઘૂસે છે, એના માટે જે વોલ બનાવવાની જરૂર છે એ પણ અમે બનાવીશું. અને એ રીતે એ સિવાયના પણ જે ઘણા બધા કામોની જરૂર છે એ પણ પૂર્ણ કરીશું. ખાસ જો વાત કરવામાં આવે તો આ જે શહેર છે એનો વિકાસ અને નવસારીના વિકાસની આપ વાત કરી રહ્યા છો. તમને એક ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો આદર્શ ગામ બનાવવાનો, એકની જગ્યા પર 3 ગામ બનાવ્યા, હવેનો ટાર્ગેટ શું હશે? બસ હજુ તો અમારો પ્રયત્ન હતો કે આખું સંસદીય ક્ષેત્ર એ આદર્શ બને, અને એટલા માટે અમે કેટલાક પેરામીટર નક્કી કરેલા હતા કે દરેક ગામોમાં ચોક્કસ પ્રકારના કામો પ્રાથમિક એની જરૂરિયાત છે પૂર્ણ થવા જોઈએ. અને એમાં લાઇટ, પાણી, ગટરની જે વ્યવસ્થા છે એવા 6-7 કામોને અમે દરેક ગામમાં પૂર્ણ કરી શક્યા. આખો સંસદીય મત વિસ્તાર આદર્શ બનાવવાનો પ્રયત્ન હતો. આખા દેશમાં નવસારી જિલ્લો પહેલો એ સ્મોકલેસ બન્યો, એ પણ અમારા માટે ગર્વની વાત છે. અને એના કારણે બીજી 2 વિધાનસભા, ઉધના અને લિંબાયત, આ બંને વિધાનસભા સ્મોકલેસ બની. તો આદરણીય મોદી સાહેબ જે અલગ અલગ યોજનાઓ એમણે જે જાહેરાત કરી હતી એને લાગુ કરવાનો અમારો પ્રયત્ન સફળ રહ્યો હતો. જીતની વાત નથી, લીડની વાત છે. કયા પ્રકારની લીડ જોઈ રહ્યા છો તમારી જીત પાછળની? મારી જીતની વાત છે અને હું કાર્યકર્તાના આધારે ચોક્કસપણે સહજતાથી જીતીશ એવો મને વિશ્વાસ છે. તો પણ કેટલી લીડ? કારણ કે ગયો વખતે તમે સૌથી હાઈએસ્ટ લીડ માટે નથી લડવાનો, પરંતુ સહજતાથી જીતી શકું અને બાકીના કાર્યકર્તાઓ બીજા સીટ ઉપર પણ મદદ કરી શકે એવી એક ભાવના સાથે ચોક્કસ લડીશ.
આ તમારી ત્રીજી ટર્મ છે, 2 ટર્મમાં તમે કામગીરી કરી છે, હવે સરકાર બને તો ક્યાંક ને ક્યાંક કાર્યકર્તાઓની એવી ઈચ્છા છે કે મંત્રી બની શકાય, શું કહેશો એ બાબતે? જો એવી કોઈ જવાબદારીની હું અપેક્ષા કરતો નથી. મારા કરતાં ઘણા સક્ષમ લોકો અમે ચૂંટાતા આવે છે, હજુ પણ ચૂંટાશે અને એમને જવાબદારી આપશે, મારા કરતાં વધુ સારું કામ કરી શકશે. પરંતુ એક MP તરીકે, એક સાંસદ તરીકે મારા વિસ્તારના લોકોની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાનો મારો પ્રયત્ન રહેશે અને એમને મદદરૂપ થવાનો મારો પ્રયત્ન ચોક્કસ પ્રામાણિક હશે અને એમને સંતોષ આપવાનો પણ હું પ્રયત્ન કરીશ. તો આ તો CR પાટીલ તેમનું સ્પષ્ટપણે કેવું છે કે પ્રામાણિકતાથી જે કામો છે તે કરવાના છે અને ખાસ જો વાત છે તે આ વખતે જીતની નથી પરંતુ લીડની છે. જરૂરથી આ વખતે ગુજરાતમાંથી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ લડી રહ્યા છે એટલે તેમની લીડ સૌથી વધારે હોય, પરંતુ જે પ્રકારે જૂનો ઇતિહાસ છે 2014નો તેમાં પણ ગુજરાતમાં સૌથી મોટી લીડ તેમની હતી. તો શક્યતા એ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવે છે કે નવસારીમાં આ વખતે સૌથી હાઈએસ્ટ વોટથી ગુજરાતની અંદર અથવા તો દેશની અંદર CR પાટીલ ચૂંટાઈ શકે છે. કેમેરામેન રાકેશ ગિરા, હાલાકી નવસારીમાં કોળી સમાજે પોસ્ટર લાગ્યા હતા કે બંને પક્ષમાંથી તેમના ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતારવા જોઈએ. આ એક સવાલ હતો, પરંતુ CR પાટીલનું નામ હોય ત્યાં લગભગ મોહર વાગતી જ હોય છે અને ત્રીજી વાર મોહર વાગી ગઈ છે. ગુજરાતમાં આ એક જ સાંસદ ગણતરી કરી શકે કે એમનું નામ કન્ફર્મ હતું પહેલાથી જ. બ્રિજેશ છે, બિલકુલ. આપ જુઓ કે હવે સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલી બેઠકો બાકી છે, જેમાં પોરબંદર બેઠક, જુનાગઢ બેઠક, નારાયણ કાછડિયાને ફરીથી ટિકિટ મળી છે. શું કહી રહ્યા છે આવું સાંભળીએ. ત્રીજી વખત આ મને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઉમેદવાર બનાવ્યો ત્યારે જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી, પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને રાષ્ટ્રીય ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આવનારા સમય જ બતાવશે અને આ જિલ્લાનો મારો એક એક કાર્યકર્તા બૂથ ઉપર એક અર્જુનની જેમ, સૈનિકની જેમ લઈ ખડો રહી અને આ ચૂંટણી જીતવાનો છે અને એક એક બૂથ ઉપર અમારો કાર્યકર્તા આ બૂથ જીતવાનું અમે નિર્ધાર સાથે આ ચૂંટણીમાં મેદાનમાં અમે ઉતરવાના છીએ. તો અમરેલીમાં નારાયણ કાછડિયા, અમરેલી વિધાનસભામાં જવું પડે કારણ કે બધી જેટલી સીટો હતી ત્યાં કોંગ્રેસ વિધાનસભામાં જીત્યું હતું, એટલે એમ માનવામાં આવતું હતું કે દિલીપ સંઘાણી અથવા કોઈ નવો ચહેરો આવી શકે છે, પરંતુ તમામ બાબતો પર પૂર્ણવિરામ મુકાઈ ગયું છે. 108ના નામ તરીકે જાણીતા છે નારાયણ કાછડિયા અમરેલીમાં. હવે બ્રિજેશ, એક સવાલ એ થાય કે ઉત્તર ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા પર સસ્પેન્સ હતું કે અહીંયા મહેન્દ્રસિંહને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે, પરંતુ અહીંયા નામ જાહેર થઈ ગયું, પરંતુ 3 જિલ્લાઓ હજુ જાહેર નથી થયા, મહેસાણા, પાટણ અને બનાસકાંઠા. તો એમ માની શકાય કે અહીંયા 3 નો રિપીટ થશે, કોઈ નવા ચહેરા આવશે? જે આપણે અહેવાલ પહેલાં પણ બતાવ્યું છે, પાટણ ઉપરથી સંભવિત રીતે જે છે ઉમેદવાર બદલાવાના છે, નિશ્ચિત છે. લીલાધર વાઘેલાને પાર્ટી આ વખતે ટિકિટ નથી આપવાની એવું પાર્ટીના સૂત્રો કહી ચૂક્યા છે. તેમના સ્થાને મંત્રી દિલીપ ઠાકોરને ટિકિટ મળી શકે છે, અથવા તો પછી પેનલના જે નામો હતા, ભરતસિંહ ડાભી ધારાસભ્ય હોય કે પછી જે જૂના આગેવાનો હોય તેમાંથી કોઈ એકને ટિકિટ આપવામાં આવી શકે છે. દિલીપ ઠાકોરનું નામ ત્યાં સંભવતઃ મનાઈ રહ્યું છે. બનાસકાંઠામાં જે છે હરિભાઈ ચૌધરીની પણ ટિકિટ કપાવવાની પૂરી શક્યતાઓ છે. તેમના ઉપર જે આરોપ લાગ્યો હતો લાંચનો અને તેની અંદર PMO સુધી છાંટા ઉડ્યા હતા, તે પણ એક કારણ હતું. ત્યાં પરબત પટેલ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી છે, તેમને ટિકિટ આપવામાં આવી શકે છે. એક વાત નિશ્ચિત છે કે પાટણમાં ઠાકોર સમુદાય, બનાસકાંઠાની અંદર ચૌધરી સમાજ તેને પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવશે, તે નિશ્ચિત છે. મહેસાણાની અંદર પાટીદાર ચહેરો આવશે, તે પણ નિશ્ચિત છે. તો તેવા સંજોગોની અંદર ત્યાં જે નામો હતા તેમાં યુવા નામ હતા. જયશ્રીબેન પણ રિપીટ નથી થઈ રહ્યા, તે આપણે ડે 1થી કીધું છે કે મહેસાણાની અંદર જયશ્રીબેનને રિપીટ નથી કરવામાં આવનાર, તેમના સ્થાને કોઈ નવો ચહેરો જોવામાં આવશે. પણ એક નવી વાત તેમાં આવી રહી છે કે નીતિન પટેલ જે ઈચ્છે નાયબ મુખ્યમંત્રી, તે ચહેરો મહેસાણામાં જોવા મળી શકે છે, એટલે ત્યાં પણ બદલાવની શક્યતા છે અને ત્યાં કોઈ એક નવો ચહેરો જોવા મળે. બિલકુલ, સૌરાષ્ટ્રની વાત રહી ગઈ. એક મહત્વ આપણે સૌરાષ્ટ્ર પર જઈએ. રાજુ ધ્રુવ આપણી સાથે જોડાયા છે. રાજુભાઈ, મોહન કુંડારિયા અને કોંગ્રેસમાં એક ખબરો છે, હવે કેટલી સચ્ચાઈ છે ખબર નથી, પરંતુ નરેશભાઈ પટેલના પુત્ર મેદાનમાં આવી શકે છે, આ ખબરો છે. જો આવી જાય તો ભાજપ માટે કેટલી મુશ્કેલી અને કેટલી ટફ રહે રાજકોટ બેઠક? જરા પણ નહીં. 1% પણ ભારતીય જનતા પક્ષના માટે કોઈ મુસીબત નથી. એટલા માટે કે અહીં અમારું કરેલું કામ છે, લોકમત અમારી તરફેણમાં છે, અમારા કાર્યકર્તાઓનું સંગઠન બળ પણ અમારી સાથે છે. આજે આપને કહું કે દેશમાં એક એવો ભાવ પેદા થયો છે, એક પ્રમાણિક, એક મજબૂત વ્યક્તિત્વ આજે બહુમતીની સરકાર રાજુભાઈ, નરેશ પટેલનો પણ એક મોટો ચહેરો છે. રાજુભાઈ,
સૌરાષ્ટ્ર નરેશ પટેલનો પણ એક પ્રજા મોટો ચહેરો છે, હંમેશા એમનો પુત્ર મેદાનમાં આવે રાજુભાઈ, તો આપ પણ સમજી શકો છો એમનું વર્ચસ્વ છે ત્યાં. હા હા જો બે વસ્તુ છે કે અત્યારે આ કેવું સમયનું છે, પેલી એક વાત. બીજું કે અમે અમારા ઉમેદવાર વિશે બહુ ખાતરીબદ્ધ રીતે કહીએ છીએ કે અમે આ બેઠક રાહુલ ગાંધી પણ રાજકોટમાંથી આવીને ઊભા રહે તો પણ અમે જીતી જઈએ. આટલું હું ડંકાની ચોટ ઉપર કહીશ કે અમારો ઉમેદવાર મોહનભાઈ કુંડારિયા એ હંમેશા લોકોની વચ્ચે રહ્યો છે. અને બીજું કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ એમના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર, આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી તાજેતરમાં જામનગર આવેલા અને એમણે જાહેરમાં જ વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય જનતા પક્ષની સરકારને બિરદાવી હતી. એમણે વાત કરેલી કે મેં જે પ્રોજેક્ટો અને યોજનાઓ ચાલુ કરી એ વિજયભાઈ રૂપાણી ખૂબ સારી રીતે સંપન્ન કરી રહ્યા છે. આજે વિજયભાઈ રૂપાણીએ જે રીતે સૌરાષ્ટ્રમાં કામ કર્યું છે, આજે રાજકોટનો આજી ડેમ હોય કે ન્યારી ડેમ હોય કે ગોંડલનો રણજીતસાગર ડેમ હોય કે ભાદર હોય કે શેત્રુંજી ડેમ હોય, આ બધા ડેમો સાહેબ બળબડતા ઉનાળામાં ડેમ ભરાય એક ચમત્કારથી વિશેષ કાંઈ નથી. અને આ ત્યારે શક્ય બન્યું છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા, નર્મદા બંધની ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી આપી, દરવાજા મૂકવાની મંજૂરી આપી અને સાથે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જે રીતે યુદ્ધના ધોરણે ભલે આપ કહેતા હોય કે રાહુલ ગાંધી આવે, પરંતુ 2009માં રાજુભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 2009માં રાજકોટમાં એવું કહેવાતું હતું કોઈ પણ જીતી જાય, પરંતુ અહીંયા કુંવરજી બાવળિયા 2009માં જીતી ગયા હતા, એ હકીકત છે. વડોદરાના લોકો શું કહી રહ્યા છે આવો સાંભળીએ. સ્માર્ટ સિટી તો હજુ વર્ષો લાગી જશે, કારણ કે વડોદરા એક બહુ નાનું શહેર છે, છતાં બી પણ સ્માર્ટ સિટીની અંદર ખાલી બિલ્ડિંગ ને રોડ એકલું નથી, આની અંદર કુદરતને બી સાથે રાખીને જો આપણે આ સ્માર્ટ સિટીનું વિચારીએ તો ઘણું સારું. કારણ કે દિવસે દિવસે પ્રદૂષણ અને સાથે સાથે ધ્વનિ પ્રદૂષણ, વાયુ પ્રદૂષણ બધું જે થાય છે એ સ્માર્ટ સિટીની અંદર એ યોગ્ય લાગે છે, એ લોકો કરે છે? મને નથી લાગતું. એના પર અપ્લિમેન્ટ થવું જોઈએ. હા, થવું જ જોઈએ. જી, શું કહીશું આપ, કેમ કે સાંસદને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે, મતદાન પર કરવાના છો લોકસભાની ચૂંટણીની અંદર, શું અપેક્ષાઓ, શું આશા? I would say કે રંજનબેન, she was very lucky કે otherwise she would not got another chance. અને મારી એક વિશ હશે કે વડોદરા જે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ એટલે કહે છે કે વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે, પણ એકચ્યુઅલી એક પણ ફ્લાઇટ અહીંથી ઇન્ટરનેશનલ માટે નથી. 16 બેઠકોના ઉમેદવાર જાહેર થયા છે, એમાં ગાંધીનગર અને સુરેન્દ્રનગર આ બે બેઠક પર ઉમેદવાર બદલાયા છે, 14 પર રિપીટ કરાયા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં મહેન્દ્ર મુંજપરાનું નામ આ સામે આવ્યું છે. આના સિવાય જે 14 બેઠકો છે ત્યાં રિપીટ થિયરી ભાજપે અપનાવી છે, આ હકીકત છે. નમસ્કાર.